The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi everyone, welcome back to the biology class. In the previous class, we learned about the parts of respiratory system, then how does the oxygen diffuse into the blood, all those things we have understood, isn't it? And in the previous chapter, you learned that the plasma transport the nutrients to different parts of the body, isn't it? So, do you know which component of blood transport oxygen? It is the hemoglobin present in the red blood cell transport oxygen. Hemoglobin present in the red blood cell of blood transport oxygen. So, don't you want to know the structural peculiarities of red blood cells? How far its structure is suitable for transporting the oxygen? So, before learning about the structural peculiarities of red blood cells, let us have a look at the slide of blood. Okay. So, this is the slide of blood. നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ കാണുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡിൻ്റെ. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽസ്, റൈറ്റ്? വിച്ച് ആർ ദ ബ്ലഡ് സെൽസ്? RBCs, WBCs and platelets. Red blood corpuscles, white blood corpuscles and platelets are the blood cells, isn't it? So, here you can see red blood cells and white blood cells, and these dots are the platelets. Okay. So, from this figure, what all things you can understand? First, the number, isn't it? The number of red blood cells are more than that of white blood cells, isn't it? And what about the size of the white blood cells and red blood cells? White blood cells are bigger in size than the red blood cells. And one more thing you can see there. What is it? The presence of nucleus in the WBC, but we cannot see any nucleus or other cell organelles in the RBCs, isn't it? അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു കമ്പാരിസൺ, ബ്ലഡ് സെൽസ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദ സ്ട്രക്ചറൽ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് RBC, അതായത് ഹൗ ഫാർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് RBC ഈസ് ഏബിൾ ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, സോ RBCs ആർ ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ്. യു ആർ ലൈക്ക് പോപ്പിൻസ്, isn't it? പോപ്പിൻസിൻ്റെ ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ RBCസിനെല്ലാം തന്നെ ഡിസ്ക് ഷേപ്പാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ RBCയിൽ ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് എനി അതർ സെൽ ഓർഗനലൈസ്. ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓർ എനി അതർ സെൽ ഓർഗനലൈസ്. ന്യൂക്ലിയസും മറ്റുള്ള സെൽ ഓർഗനലൈസും ഒന്നും തന്നെ RBCയിലില്ല. അതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇഫ് വി ടേക്ക് 1 ml ഓഫ് ബ്ലഡ്, we can see 45 lakh to 60 lakh RBCs in the blood. That means lakhs of RBCs are present in 1 ml of blood. Okay. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
ബിറ്റ്വീൻ 45 lakh to 60 lakh ഉണ്ട്. അതേപോലെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആർ ബി സിയുടെ വാട്ട് ഇസ് ദ കളർ ഓഫ് ആർ ബി സി? റെഡാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ ആർ ബി സിയിൽ റെഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർ ബി സിയിൽ ന്യൂക്ലിയസോ മറ്റുള്ള സെൽ ഓർഗനൈസേഴ്സോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത്. ഓക്കെ, അതായത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഒരു ആർ ബി സിയിൽ തന്നെ ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അത്രയധികം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ഒരു ആർ ബി സിയിൽ. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ ഈ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് നൗ ഐ ടോൾഡ് യു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് ദ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ദ oxygen or that transport the oxygen. അപ്പോൾ RBC is able to transport oxygen. It is only because of the presence of hemoglobin in it. Okay, understood all of you? അപ്പോൾ what are the structural peculiarities of RBC? Disc shaped ആണ്, and in 1 ml of blood 45 to 60 lakh RBCs are present. Then RBCs do not have nucleus or any other cell organelles. പിന്നെ RBCs have full of hemoglobin. ഇനി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. Hemoglobins have great affinity to oxygen, means they have a great attraction towards oxygen. ഓക്സിജനോട് വളരെ ഒരു അട്രാക്ഷനാണ് ഹീമോഗ്ലോബിന് ഉള്ളത്. You understood? But these are the structural peculiarities of hemoglobin. Okay, now let us have a look at the structure of hemoglobin. അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിനെ പറ്റി ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് 4 protein strands, and the protein part of hemoglobin is the globin, and heme is the ionic part of ഹീമോഗ്ലോബിൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളിൽ ഒരു അയൺ, ഒരു ഹീം എന്ന് പറഞ്ഞ അയൺ ഉണ്ടാവും, 4 പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് 1 ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ക്യാരി 4 ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ്. മനസ്സിലായോ? ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളിൽ 4 ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തെയാണ് ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക. കാരണം ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ 4 പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രാൻഡ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പം 4 ഓക്സിജൻ വന്ന് ഈ 4 പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രാൻഡ്സിലാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ 1 ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ക്യാരി 4 ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ്. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഹീം, അയൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്. 4 പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രാൻഡ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, let us move on to the next topic. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആൽവിയോളസിൽ നിന്നും ബ്ലഡിലേക്ക് ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഓക്സിജൻ, ഹൗ ഡസ് ദ ഓക്സിജൻ റീച്ച് ദ സെൽസ്? ഓക്സിജൻ ഇൻ ടു ദ സെൽസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓക്സിജൻ എങ്ങനെയാണ് സെൽസിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ദിസ് വി വിൽ ലേൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ alveolus, and this is blood capillary. Okay, so from the alveolus oxygen diffuses into the blood, and you can see here hemoglobin. Okay, so when the oxygen diffuses into the blood capillary, immediately the hemoglobin will combine with the oxygen, and the hemoglobin will become oxyhemoglobin. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആൽവിയോളസിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ആർ ബി സിയിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത്, കണ്ടില്ലേ, കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ ആവും. മനസ്സിലായോ? ദ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ബിക്കംസ് oxyhemoglobin. So the blood carries oxygen in the form of oxyhemoglobin to the cells. Now let us see what happens when the blood reaches the cells. So here, now the blood reaches the cells in tissue. Okay, ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് the hemoglobin releases the oxygen, and
ബിക്കംസ് ഫ്രീ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോണത് അല്ലേ. അപ്പോൾ സെൽസിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഫ്രീ ആക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓക്സിജൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം? സെൽസിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ. ബട്ട് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺഡ് the cells do not have the ability to absorb any materials directly from the blood. It needs a medium for the exchange of materials. And what is that medium? And that medium is tissue fluid, right? So from the blood capillaries, hemoglobin release ചെയ്തിട്ടുള്ള oxygen first it diffuses to the tissue fluid, and from the tissue fluid the oxygen diffuse into the cells. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ. അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജന് റിലീസ് ചെയ്തു. ഈ ഓക്സിജൻ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിൽ നിന്നും ആദ്യം ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോവും. ഈ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് സെൽസിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് എത്തും. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ ഓക്സിജൻ റീച്ചസ് ദ സെൽ. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ഈ ഒരു ജേണി ഉണ്ടല്ലോ സെൽസിലേക്ക്, ലെറ്റ് us write the journey as a flow chart. So for writing the flow chart, hints are also given there. With the help of the hints, let us fill up the flow chart. So when you listen to the video, keep the textbook with you, and a pencil also you keep with you, and when I explain, you note down the points. Okay, so you write the flow chart along with me. Okay, so this is the flow chart, and these are the hints: tissue fluid, blood, hemoglobin, cell, oxygen. These are the hints. So with the help of the hints, let us complete the flow chart. Okay, അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ ആൽവിയോലൈ, ആൽവിയോലുള്ള ഓക്സിജൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതെങ്ങോട്ട് പോവും? ഇറ്റ് ഡിഫ്യൂസസ് ടു ദി ബ്ലഡ് അല്ലേ. ഇവിടെ ബ്ലഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഡിഫ്യൂസസ് ടു ദി ബ്ലഡ്. ബ്ലഡിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ദ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ബിക്കംസ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ. സോ ബ്ലഡ് ദെൻ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ, അത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മാറും. അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സെൽസിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് റിലീസസ് ദി ഓക്സിജൻ. അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെല്ലിലേക്കല്ലോ പോവുക. എവിടേക്കാണ് ആദ്യം പോവുക? ഇറ്റ് ഡിഫ്യൂസ് ടു ദി ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ്. അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ്, ദെൻ ഫ്രം ദ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസ് ടു ദി സെൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ ആൽവിയോലൈ, ദെൻ ബ്ലഡ്, ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ, ഓക്സിജൻ, ദെൻ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ്, cell. This is how we have to fill the flow chart. This is the journey of oxygen from the alveoli to the cell. Is that clear? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളും പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് പോകുക. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ടു സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ഇനി you can see here ഒരു എക്സ്ട്രാ റീഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെൻ ട്രാപ്ഡ് ഇൻ എ സ്മോക്ക് ഫിൽഡ് റൂം, വെൻ ഒരു ഫയറൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ, ഒരു തീപിടുത്തമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സംടൈംസ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ട്രാപ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്മോക്ക് റൂം, isn't it? അപ്പോൾ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ ഡൈയിങ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്, isn't it? തീ പൊള്ളലേറ്റിട്ട് മാത്രമല്ല ശ്വാസം കിട്ടാതെ ആൾക്കാർ മരിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ സോ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദെയർ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്. ഓക്കെ, സോ I told you the hemoglobin has great affinity to oxygen, isn't it? It is because ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വരുന്ന സമയത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനോടായിരിക്കും അഫിനിറ്റി ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ there is another gas. You are familiar with this gas, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയ്സണസ് ഗ്യാസ് അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ ഈ വെഹിക്കിൾസിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് വരും, ചില ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പുറത്ത് വരും. ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ കത്തുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പുറത്ത് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെൻ വി ഇൻഹേൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ഐ ടോൾഡ് യു ഈ ഓക്സിജനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് അഫിനിറ്റി ടു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിജനും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ത് ചെയ്യും? കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ ആയിട്ടാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഈ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മാറിയാൽ അതിനൊരിക്കലും
എന്താ പറയുക, ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫ്രീ ആവാൻ പറ്റില്ല. ഈ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനിലുള്ള ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വിൽ ഇറ്റ് കോസസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നശിച്ചു പോവും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വിൽ ബി ബ്ലോക്ക്ഡ് ദെയർ ആൻഡ് പീപ്പിൾ വിൽ ഡൈ വെൻ ദേ ഇൻഹെയിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. ആ ബ്ലഡിന് ഓക്സിജനെ RBCക്ക് ഓക്സിജനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് people will die. This is what happens when people will inhale smoke and they die. When they die, right? So so when we give importance to importance for extinguishing the fire, along with that we have to rescue the people who are trapped inside the smoke room. We can give them damp cloth. We can ask them to cover their mouth and nose with the damp cloth, and we can ask them to sprawl on the floor. ഉരുണ്ട് നീങ്ങാനാണ് പറയുക അല്ലേ, എപ്പോഴും തീ അണയ്ക്കാനായിട്ട് അതാണ് എളുപ്പം. അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. തീപിടുത്തമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എയറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിലേക്ക് പോവുക, നന്നായിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുക. നമ്മുടെ ദേഹത്ത് തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാംപ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് നിലത്ത് കൂടെ ഉരുളുക. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും, അവിടെ തീ അണഞ്ഞു പോകും. ഓക്കെ, ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ നോളജും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്കില്ലും കൂടെയാണ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾ വെൻ യു സ്റ്റഡി ദ കൺസെപ്റ്റ്സ്, അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ദ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ഇൻ അവർ ലൈഫ്. Then only we have to apply it in our life. Then only we can say that we have learned something. വെറുതെ കുറേ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കണം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നൗ വി ലേൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അയൺ ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ. കാരണം അയൺ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ധാരാളം അയൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ധാരാളം ഹീമോഗ്ലോബിൻ അവിടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ സെഡ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് അയൺ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ഡയറ്റ് so that hemoglobin deficiency will not be there in our body. Because if hemoglobin deficiency is there, that will lead to anemia. You know what is anemia. Last year we have learned anemia and what are the consequences of anemia, all those things, isn't it? അപ്പോൾ we have to include green leafy vegetables, gooseberry, അതേപോലെ meat, fish, ഇതൊക്കെ റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് അയൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ നോട്ട് ബി ഹാവിങ് എനി ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. So that also you have to do, because you are growing children, you need lots of energy. If hemoglobin deficiency is there in our body, definitely that will affect the oxygen transportation in our body. The cells will not get sufficient oxygen. Definitely that will affect the production of energy in our body. So if there are no energy, how do we work? You will be very tired. You will not be able to study anything. You will not be able to concentrate in anything. ഓക്കെ, അപ്പം നല്ല ഉഷാറായിട്ട് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മക്കളായിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കണം. നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുന്ന ഫുഡാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നെല്ലിക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആണ്. ദിവസം 2 എണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി. രാവിലെ വൈകുന്നേരം വെറുതെ ഇത്തിരി ഒരു നെല്ലിക്ക കടിച്ച് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അയണും വിറ്റാമിൻ സിയും ഒക്കെ കിട്ടും. നമ്മുടെ പറമ്പിലുള്ള മുരിങ്ങയും ചീരയും കഴിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അയണും എല്ലാം കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണവും നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട. ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു, ഡോണ്ട് ഗോ ബിഹൈൻഡ് ദ ടേസ്റ്റ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? We need health. If we are going behind the taste, we will not be having health. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ഓർമ്മ വയ്ക്കണം. ഓക്കെ, shall we move on to the next topic? Okay. So now the oxygen reach the cells അല്ലേ. So to do any work we need energy. From where do we get energy? We get energy from the food that we eat. അല്ലേ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നല്ലേ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ in order to release energy which is trapped in the nutrients, oxygen is essential. The oxygen is very essential for that, isn't it? So now oxygen is there in the cells. So let us learn with the help of oxygen how do the cells produce energy from the nutrients.
Okay, so this energy producing process which is taking place in our body is known as respiration. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. And this process is taking place in cellular level, which means respiration is taking place in each and every cell in our body, so that it is known as cellular respiration. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഓരോ സെൽസിലും ഈ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് വിത്ത് 2 stages, and that 2 stages are known as glycolysis and Krebs cycle. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവണത് 2 സ്റ്റേജുകളിലൂടെയാണ്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ക്രെബ്സ് സൈക്കിളും ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us study one by one. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൈക്കോളിസിസും ക്രെബ്സ് സൈക്കിളും സെല്ലിലാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ സെല്ലിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് നടക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെല്ല്, കണ്ടല്ലോ, ആനിമൽ സെല്ലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസും ക്രെബ്സ് സൈക്കിളും നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് ദി സെൽ. The venue or the site for glycolysis is the cytoplasm of the cell. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ടോൾഡ് യു ഓക്സിജൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് അല്ലേ. പക്ഷേ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ഓക്സിജൻ, വിച്ച് മീൻസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ഓക്സിജൻ. ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്? അപ്പോൾ ധാരാളം ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വി വിൽ ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് 1 glucose molecule. Okay, let us see what happens to the glucose molecule in the glycolysis. Okay, so during glycolysis 1 glucose molecule is converted to പൈറൂവിക് ആസിഡ്. അപ്പം പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഈ പൈറൂവിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ തെറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പൈറൂവിക് ആസിഡ് എന്നാണ് അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഡ്യൂറിങ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് 1 glucose molecule is converted to pyruvic acid, and during this process 2 ATP molecules are produced. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂള് പൈറുവിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് മാറും. മാറുന്ന ആ സമയത്ത് 2 ATP മോളിക്യൂൾസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇത്രയാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് cellular respiration, and that is Krebs cycle. ഹാൻസ് അഡോൾഫ് ക്രെബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ ക്രെബ്സ് സൈക്കിൾ, അതായത് ഈ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓണർ ഹിം ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് cellular respiration is known as Krebs cycle. Okay, so let us see what happens to pyruvic acid in Krebs cycle. Before that, ഈ Krebs cycle എവിടെ വെച്ചായിരിക്കും നടക്കുക? Which is the powerhouse of the cell? Which cell organelle is the powerhouse of the cell? Yes, it is mitochondria. ഇപ്പോൾ powerhouse of the cell എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what process is taking place there? Energy production, isn't it? So Krebs cycle is taking place in the mitochondria of the cell. Okay, so the pyruvic acid produced in the glycolysis enters mitochondria, and here in this mitochondria the pyruvic acid will undergo a series of chemical changes, and as a result pyruvic acid converted to water and carbon dioxide, and during these chemical changes, അതായത് പൈറുവിക് ആസിഡ് വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം 28 ATP മോളിക്യൂൾസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ,
so 28 ATP molecules ആണ് Krebs cycle പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഇപ്പോൾ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ്റെ മെയിൻ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് Krebs cycle. ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ mitochondria and this energy production is taking place in the presence of oxygen. ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമാണ് ഇത്രയും അധികം എനർജി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അലോങ് വിത്ത് 28 ATP molecules, carbon dioxide and water are also produced as byproducts. So this is how the cell produce energy from the glucose. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്, ഫാറ്റ്, അമിനോ ആസിഡ്, അതേപോലെ ഗ്ലൂക്കോസ്. പക്ഷേ അവർ ബോഡി മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോർ എനർജി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിലാണ് ഈ പറയുന്ന സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടാണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ 2 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്, Krebs cycle. ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലും Krebs cycle മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലുമാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൽ 2 ATP മോളിക്യൂൾസും Krebs cycle 28 ATP മോളിക്യൂൾസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ദ നെറ്റ് അവൈലബിൾ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ദ ടോട്ടൽ ATP മോളിക്യൂൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം 1 ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് 30 ATP molecules. അതായത് 2 from glycolysis and 28 from Krebs cycle. So 2 plus 28, 30. So 30 ATP molecules. So net available energy is 30 ATP molecules. Is that clear? Okay. ഇനി നമുക്കിവിടെ ടേബിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടേബിളും കൂടെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഒപ്പം തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് പോയിക്കോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാർട്ട് വെയർ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് എവിടെയാണ്? ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്, സൈറ്റോപ്ലാസം, ദെൻ Krebs cycle, മൈറ്റോകോൺട്രിയ. നീഡ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ, ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്, Krebs cycle റിക്വയർഡ്. ദ നമ്പർ ഓഫ് ATP molecules produced, glycolysis 2 ATP, Krebs cycle 28 ATP. Products of glycolysis, pyruvic acid plus 2 ATP molecules. Krebs cycle 28 ATP molecules plus carbon dioxide and water. ഓക്കെ, ഈ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക, ഫയലിലേക്കും എഴുതണം, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പഠിച്ചു ഇല്ലേ, അതേപോലെ ദിസ് ഈസ് ദ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ. സി, ഈ റെസ്പിറേഷൻ ഇതൊക്കെ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി എ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദിസ് ബയോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്. സോ ലെറ്റ് us see what is the chemical equation of respiration. Let us see how we can write the chemical equation of respiration. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ തമ്മിലാണ് അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസും അല്ലേ, അതായത് 6O2 പ്ലസ് C6H12O6 അതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ്, ഗിവ്സ് 6H2O, 6 വാട്ടർ മോളിക്യൂളും ഉണ്ടാവും, 6CO2, 6 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂളും ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് 30 ATP ആണ് ഉണ്ടാവുക. എഴുതിയോ എല്ലാവരും? 6O2 plus C6H12O6 gives 6CO2 plus 6H2O plus 30 ATP. So this is the chemical equation of respiration. This also you have to write in the file and you have to study thoroughly. എല്ലാവർക്കും സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് if you have any doubt you can call me. After the examination only you have to watch this video and you have to study this. So that time if you have any doubt you call me and clarify your doubts. Okay, so we will move on to the next topic. Okay, now we are going to find the relation between photosynthesis and
respiration. Okay, so you know what is photosynthesis, isn't it? What is photosynthesis? It is a process by which glucose is produced by combining carbon dioxide and water. And what is respiration? Respiration is the process by which energy is produced from the glucose by utilizing oxygen. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസും റെസ്പിറേഷനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, isn't it? ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? സോ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ ആക്ച്വലി ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ് ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അല്ലേ? ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് റെസ്പിറേഷൻ? ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് റിലീസ് എനർജി ബൈ യൂട്ടിലൈസിങ് ദ ഓക്സിജൻ. മനസ്സിലായോ? ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഓക്സിജനാണ് നമ്മൾ റെസ്പിറേഷനിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. അതേ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ റിലേഷൻ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഫങ്ഷൻസ്, ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്. പിന്നെ റെസ്പിറേഷനിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി. ഇനി ഫേസസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ, ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ രണ്ട് ഫേസസ്, ലൈറ്റ് ഫേസും ഡാർക്ക് ഫേസും. റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസും ക്രെബ്സ് സൈക്കിളും. ഇനി സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, എന്തൊക്കെയാണ് റിയാക്റ്റൻസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. പിന്നെ റെസ്പിറേഷൻ്റെയോ എന്തൊക്കെയാ? ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും. ഇനി പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ. പിന്നെ റെസ്പിറേഷൻ്റെ ATP molecules, 30 ATP molecules plus carbon dioxide plus water. Okay, so fill up this table also and study this. Clear? Okay, so now you understood along with the energy, carbon dioxide and water are also produced as byproducts. Okay, so water no a trace of water only produced during cellular respiration. And you can feel that presence of water vapor in the exhaled air. അതായത് നമ്മൾ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമല്ലോ എക്സ്പിറേഷൻ സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ണാടിയിലേക്ക്, ആ ശ്വാസം നമ്മൾ കണ്ണാടിയിലേക്ക് പതിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെറിയൊരു നനവ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, അല്ലേ? അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്? അതിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ട്രേസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പറാണ്, ചെറിയൊരു അളവ് വാട്ടർ വേപ്പർ മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഇനി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഓൾസോ എ പോയ്സണസ് gas, so that has to be eliminated from the body. So now we are going to learn about how does carbon dioxide eliminate from the cells. ഇപ്പോൾ സെൽസിലാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഫ്രം ദ സെൽസ് how does carbon dioxide eliminate? So let us study this with the help of an illustration. Okay, so this is the illustration and here you can see these are the cells. This is tissue fluid, blood capillary. Okay, so the carbon dioxide is formed in the cells. So tissue fluid is the medium for the exchange of materials between the cells and the blood. So naturally from the cells the carbon dioxide first diffuse into the tissue fluid and from the tissue fluid the carbon dioxide diffuse into the blood. ഇനി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ബ്ലഡ് 3 ഫോമിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see how it is. കുറച്ച് കാർബൺ ഡൈ, അതായത് ഒരു 7% കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിൽ ഡിസോൾവ് ഇൻ പ്ലാസ്മ വാട്ടർ. ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയുണ്ട്, പ്ലാസ്മയിലെ മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് വാട്ടറാണ്, അല്ലേ? സോ 7% ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിസോൾവ് ഇൻ പ്ലാസ്മ വാട്ടർ. ദെൻ 23% of carbon dioxide combines with the hemoglobin and becomes carbaminohemoglobin. Okay, 23% of carbon dioxide combines with the hemoglobin and becomes carbaminohemoglobin. Then 70% of carbon dioxide combines with the water in the RBC and becomes bicarbonates. Clear? 70% of carbon dioxide combines with the water in the RBC and becomes bicarbonates. So in these 3 forms the blood transport carbon dioxide to the alveoli. തിരിച്ച് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണല്ലോ അത് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടത്, അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി when the blood reaches the alveoli, what happens? Let us see.
Now the blood reaches the alveolus. നമുക്കിവിടെ alveolus സിംഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. alveolusലേക്ക് വന്നു. സോ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് ലങ്സിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിനും ബൈകാർബണേറ്റ്സും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് diffuse into the alveolus, and from the alveolus the carbon dioxide moves to the bronchiole, and from the bronchiole it moves to the bronchus, and from the bronchus it moves to the trachea, and from the trachea to the nasal cavity, from the nasal cavity to the nostrils, and through nostrils it eliminated out from the body. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ബ്രീത്തിങ്ങും റെസ്പിറേഷനും തമ്മിൽ രണ്ടും ഒന്നാണോ? അല്ല. പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ കണക്ഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ബ്രീത്തിങ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്, അല്ലേ? ആ ഓക്സിജൻ ചെന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ? റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. ഈ റെസ്പിറേഷനിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് എക്സ്പിറേഷൻ. എക്സ്പിറേഷനിലൂടെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ നമ്മൾ പുറന്തള്ളുന്നത്, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യു സ്റ്റഡി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഡോണ്ട് മഗ് അപ്പ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ്സ്, ദെൻ യു സ്റ്റഡി ഇറ്റ്. Okay, and again I am telling, when you study this, if you have any doubt, you call me and clarify it. Okay, so one more topic I will be taking this class. After this we will wind up the class. Okay. So next topic is when carbon dioxide becomes excessive. Carbon dioxide നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എക്സസീവ് ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത്. അതിന് മുമ്പ് you all know that there are many metabolic activities are taking place in our body, and as a result of these metabolic activities many byproducts are also produced in our body, isn't it? So if we take an example for respiration, when respiration takes place, along with the energy, carbon dioxide and water are produced in our body as byproducts, isn't it? And water, as water vapor, it eliminate from the body, and what happens to this carbon dioxide? So when the quantity of these byproducts exceeds beyond a limit, sometimes that will our life will become in a danger sometimes. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോലെയുള്ള ബൈ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ലിമിറ്റിലും അധികം നമ്മുടെ ബോഡിയിലായി കഴിയുമ്പോൾ സംടൈംസ് അവർ ലൈഫ് വിൽ ബിക്കം ഇൻ ഡേഞ്ചർ. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അത് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? യു ഓൾ നോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ സെല്ലിലും സെല്ലിൻ്റെ വെളിയിലും ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസസിലും സെല്ലിലും ഒക്കെ വാട്ടർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ്, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? സോ when carbon dioxide is more, this carbon dioxide അത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവും, ഇല്ലേ? So this carbon dioxide molecules will combines with or reacts with water and becomes carbonic acid. So what will happen? നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മീഡിയം മൊത്തത്തിൽ എന്തായിട്ട് മാറും? അസിഡിക് ആയിട്ട് മാറും, isn't it? So നമുക്കൊരു ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. So this acidic medium will disturb the balance of this internal environment. ഈ ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ഒരു എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് സംഭവിക്കും. ഈ ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആന്തരിക സമസ്ഥിതി എന്നാണ് പറയുക മലയാളത്തിൽ. അതിൽ ഒരു മാറ്റം വരും. മനസ്സിലായോ? സോ ഇഫ് വി വോണ്ട് ടു പ്രിവെൻറ്റ് സച്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയൺമെൻറ്റ്, വാട്ട് ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൻ പ്ലേസ് ഇൻ അവർ ബോഡി? These kind of poisonous substances have to be eliminated time to time, right? Okay, so this carbon dioxide also have to be eliminated from the body. So by removing the byproducts properly, then only we can maintain the balance of the internal environment. Okay, so by removing the byproducts, poisonous byproducts from the body for maintaining the internal balance of internal environment is known as homeostasis.
ആന്തരിക സമസ്ഥിതി എന്നാണ് അതിനെ പറയുക, ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത് നിലനിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ബൈ പ്രോഡക്ട്സിനെ, നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ബൈ പ്രോഡക്ട്സിനെ സമയാസമയങ്ങളിൽ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയൺമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോയ്സണസ് സബ്സ്റ്റൻസസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഈ ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് the body maintain the balance of internal environment by removing the harmful byproducts of metabolic activities. Okay, so what is the role of respiratory system in maintaining homeostasis? With the help of respiratory system, our body eliminate carbon dioxide from the cells. Alle? Okay, so this is also very important. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞാലും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ്. അപ്പോൾ അറിയണില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം ഉത്തരം പഠിക്കുക, തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പഠിക്കരുത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ തറവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വായിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. Okay, so we have discussed 3 topics today. So after the examination, go through these topics thoroughly, and again and again I am reminding you, if you have any doubt you can call me and clarify your doubts. Okay, so let us wind up this class and see you in the next class. Until then, this is your Maya teacher signing off.